હજીરાની કંપનીમાં ભીષણ આગ લાગી હતી। 4 કર્મચારીઓના મોત નીપજ્યા હતા। એમએનએસ કંપનીના કોરેક્સ પ્લાન્ટમાં આગ લાગતા મોકે પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો। એક કર્મચારી ઈજાગ્રસ્ત થતા સારવાર માટે ખસેડાયો હતો। સુરતના હજીરામાં વર્ષના અંતિમ દિવસના અંતિમ કલાકોમાં જ આગની દુર્ઘટના સર્જાતા 4 કર્મીઓના મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે એક કર્મચારી ઈજાગ્રસ્ત થતા સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો। હજીરા ખાતે આવેલી એમએનએસ કંપનીના કોરેક્સ 2 પ્લાન્ટમાં શનિવારે સાંજે ભયાનક આગની ઘટના બની હતી। આ ઘટનામાં 4 જેટલા કર્મચારીઓના મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે એક કર્મચારી ઈજાગ્રસ્ત થતા સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે। સુરતના હજીરા ખાતે આવેલી એમએનએસ કંપનીના કોરેક્સ 2 પ્લાન્ટમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી। આ પ્લાન્ટમાં લિક્વિડ મેટલ બનાવવાની પ્રક્રિયા થાય છે। આગ 2 યર પ્લેટફોર્મમાં પરથી શરૂ થઈ હતી અને લિફ્ટ સુધી પહોંચી ગઈ હતી। આગના કારણે લિફ્ટમાં ફસાયેલા 4 કર્મચારીઓ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા। તેમનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા અને સાથે જ એક કર્મચારી ઈજાગ્રસ્ત થતા તેને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે। વર્ષના અંતિમ દિવસે આ કરુણ ઘટના બનતા સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફેલાવ્યું છે। કંપનીના સંબંધિત અધિકારીઓ તેમજ ફાયર વિભાગ દ્વારા ઘટનાને લઈને વધુ વિગતો એકત્રિત કરી રહ્યા છે। આજે સાંજે 6 વાગ્યે યુનિટ બંધ થયા પછી ફરી શરૂ કરતી વખતે અકસ્માત થયો હતો। નજીકમાં લિફ્ટ એલિવેટર પર જાળવણી કરી રહેલા ખાનગી કંપનીના 4 કોન્ટ્રાક્ટ કામદારો અકસ્માતમાં ફસાઈ ગયા હતા અને બચી શક્યા ન હતા। કામદારને હળવી ઈજા થઈ હતી, તેને તાત્કાલિક પ્લાન્ટ પરિસરમાં આવેલી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને સ્વસ્થ થઈ રહ્યો હતો। અને અમે અસરગ્રસ્ત કર્મચારીઓને પરિવારોને તમામ સહાય પૂરી પાડી રહ્યા છીએ। આ તમામ કટોકટી પ્રોટોકોલ તાત્કાલિક સક્રિય કરવામાં આવ્યા હતા અને વિસ્તારને ઘેરી લેવામાં આવ્યો છે। અમે જમીન પર સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે નજીકથી કામ કરી રહ્યા છીએ। અકસ્માતનું કારણ જાણવા માટે આંતરિક તપાસ શરૂ કરી છે। ये शाम को हजीरा की एमएनएस जो कंपनी है उसमें शाम को 6 बजे के आसपास उनका कोरेक्स 2 प्लांट है, उसमें रॉ मटेरियल की गर्म ट्यूब है जिसमें रॉ मटेरियल और कोयला मिक्स होता है। वो ट्यूब फट गई तो पास में लिफ्ट में 4 लोग मौजूद थे। ये नाम जो है वो संभावित नाम है, अभी डीएनए के बाद में इनकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन हमने वहाँ पे रोल कॉल करवाई। उस रोल कॉल के बाद में ये 4 आदमी हैं जो रोल कॉल में नहीं पहुँचे, तो संभवतया ये चारों मरण जनार जो है वो वही हो सकते हैं। पहला जिग्नेश दिलीप कुमार है, ये अडाजन सूरत के रहने वाले हैं। धवल कुमार नरेश भाई हैं, ये जवार फड़ियो व्यारा के रहने वाले हैं। पटेल संदीप कुमार अशोक भाई, ये महुआ कोटादा सूरत के रहने वाले हैं। और चौथे गणेश सूरज बुद्ध, ये सेगांव बुल्ढाना के रहने वाले हैं। तो ये 4 लोग हैं जो रोल कॉल बाद में जब इंसिडेंट के बाद करवाई तो बाकी सारे लोग जो ड्यूटी पे थे वो पहुँचे, ये 4 नहीं पहुँचे। तो संभवतः 4 वहाँ से मृतदेह डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, तो संभवतः ये 4 इन्हीं की हैं। और अभी डेड बॉडीज़ हैं उनको सिविल हॉस्पिटल के पीएम रूम में रखा गया है और फॉरेंसिक पीएम के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, जो कि मॉर्निंग में होगा। और डीएनए लेके और बाद में इनकी पहचान की पुष्टि हो सकेगी, उसके बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी। अभी हजीरा पुलिस स्टेशन में हमने एक एडी दाखिल की है और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम चालू रखेंगे। सर, इतनी बड़ी कंपनी है, सेफ्टी प्रिकॉशन किस तरह के थे, क्योंकि इस तरह का ये सारे जितने भी एक्सपर्ट डिपार्टमेंट हैं, जो परमिशन देने वाले डिपार्टमेंट है, सेफ्टी रूल्स फॉलो करवाने वाले डिपार्टमेंट है, सभी को मॉर्निंग में लिखा जाएगा और सबके एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के उनका ओपिनियन लिया जाएगा। उसके बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी। और अभी सीन ऑफ क्राइम है उसको हमने प्रिजर्व करके वहाँ पे पुलिस जाब्ता रख दिया है। सर, और कितने लोग को घायल होने की संभावना है इसमें? नहीं, और कोई भी नहीं है और किसी भी आदमी को किसी की तरह की इंजरी नहीं है। सिर्फ ये 4 लोग हैं, ये वहाँ पास में थे और संभवतः जो मैंने नाम बताए वही नाम मृतकों के हैं। ये 4 लोगों की डेथ हुई है, बाकी कोई घायल या किसी तरह की इंजरी कोई सामने नहीं आई। सर, कितने बजे घटना हुई और सर ये काम वहाँ पे क्या करते थे? ये 6 बजे के आसपास का इंसिडेंट है और ये लिफ्ट में मौजूद थे। अभी बाकी चीज़ों की हम लोग अभी तपास कर रहे हैं। एक बार सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व किया है, डेड बॉडीज़ को यहाँ शिफ्ट किया गया है और फॉरेंसिक पीएम करवाएंगे और डीएनए लेंगे, उसके बाद में पहचान होगी और आग इस इंसिडेंट के कारण क्या है वो सब एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद में पता लगेगा। सर, लोगों का आरोप है कि पुलिस मतलब उनके परिवार वालों को देरी से सूचना दी गई, तो पुलिस को सही समय पर सूचना मिल गई थी? हाँ, पुलिस को थोड़े समय के बाद में सूचना दे दी गई थी। परिवार वालों का आरोप है उनको सूचना नहीं दी गई। इस बारे में मेरे परिवार से बात नहीं हुई है, मैं उनके साथ में बात कर लेंगे और उसके बाद में मैं इस पर कोई कमेंट कर पाऊँगा। कंपनी की अगर लापरवाही निकलती है तो क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा? निश्चित रूप से अगर लापरवाही निकलेगी या बेदरकारी होगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। गोपाल भाई, काले जी घटना काले 5 वागे जी घटना घड़ी ली है, एमां अमारा 4 माणस दाजीने
મરી ગયા. એ લોકોને અમે ધ્યાન નહીં કરી. 5 વાગે થઈ ગયું, માણસ 5:30 ગયા, ડ્યુટીનો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો, ઘરે આવ્યા નહીં. અમે ચિંતા લાગી ગઈ, ફોન કર્યું, પણ ફોન એનો ગજોમાં થતો, ફોન બી બ્લાસ્ટ થઈ ગયો, ફોન લાગતા નહીં હતા. પછી આ લોકોના સાહેબ લોકોને ફોન કર્યા, બધાને ફોન બંધ કરી દીધા. છેલ્લા છે ને અમે ઘરથી ઈચ્છાપુરથી એસઆર જે પ્લાન્ટમાં કામ કરતા ત્યાં સુધી ગયા. ત્યાં ખબર પડી કે ભાઈ દાજીને સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા. સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવ્યા તો અહીંયા અમે કોઈ મળ્યું નહીં. 4 બોડી એમ્બ્યુલન્સમાં એમના એમ પડેલા હતા, કોઈને કંઈ પડેલી નહીં, કોઈ જવાબ આપતો નહીં હતો. પછી અમે કહ્યું કે ભાઈ જેને એને કામ કર્યું, જેને એ માણસને જ કામ પર લગાડેલું, એને બોલાવો, એને સાથે વાતચીત તો કરો. પણ એ લોકો એને આવવા માટે તૈયાર નથી. આવશે કરીને 24 કલાક થઈ ગયેલા છે, કોઈ આવતા નથી, કોઈને કંઈ પડેલી નથી. કેટલી ઉંમરના છોકરાઓ? 24 વર્ષના છે, 6 મહિના થઈ ગયેલો, લગ્ન થઈ ગયેલો છે. એને ઘરની સ્થિતિ કરી છે, મા બાપ એ ઉંમરવાળા છે. એનો જમાઈ જે છે એને પ્રેશરમાં આવીને ઘરે બીમાર પડી ગયો છે. હવે કરવાવાળો કોઈ નથી, બહારના માણસ છે, પણ કંપનીને એકદમ લાવારીસ કરીને છોડી દીધા છે. જે જગ્યા બ્લાસ્ટ થયું છે એ જગ્યા ઉપર કેટલા લોકો કામ કરતા હતા? કામ અમારા જે 4 માણસ સાથે કામ કરતા હતા, જે બ્લાસ્ટ થઈ ગયો એની ઉપર બધું ચાલી ગયું, અને એ તરત જ 1 સેકન્ડની અંદર જ ખલાસ થઈ ગયેલા છે. શેમાં કામ કરતા હતા? એ ક્રેનને સર્વિસ મેન્ટેનન્સ. હા, એ જે બ્લાસ્ટ થઈ ગયું એ બાજુમાં થઈ ગયું, પણ એની જવાબદારી નહીં લીધી. એનું કારણ એ છે કે જે કાલે 30% લીધે આ લોકો જોડે મેન પાવર ઓછો હોય અને ગમે તેમ પ્લાન્ટ ચલાવતો હોય અને પ્લાન્ટ પર કંટ્રોલ નહીં રહી ગયો, એટલે આ એનું બ્લાસ્ટિંગ થઈ ગયું છે. અને એની જવાબદારી લેવા માંગતા નથી, કેમ કે આ જે ફાટ્યો એ લોકોની જવાબદારી, કંટ્રોલ રૂમમાંથી એને કંટ્રોલ નહીં થઈ ગયો. અને 1200 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર હોય, માણસને હળકા થઈ ગયેલા છે. હવે આગળ શું કરવાનું છે? ઓકે. હવે 24 કલાક જે ઠંડીમાં રાત્રે આખા 5 વાગ્યાથી સાંજ સુધી બેઠેલા છે, પણ કોઈ નથી. પોલીસવાળાને કહે, પોલીસવાળાએ મારવું નથી, પેલો કે મારવું નથી, કોનું છે? બ્યુરો રિપોર્ટ, જનાદેશ ન્યૂઝ, હજીરા.